సభాధ్యక్షులు కరీంనగర్ మేయర్ సునీల్రావు గారు, ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి కేంద్ర గృహ నిర్మాణ అర్బన్ పవర్ శాఖ మంత్రులు మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారికి, సోదరుడు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారికి, రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ మరియు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు గంగుల కమలాకర్ గారికి, జిల్లా అధికారులకు, వేదిక మీద ఉన్న కరీంనగర్ నగర కార్పొరేటర్లకు, డిప్యూటీ మేయర్ సోదరి స్వరూపారాణి గారికి, మాజీ మేయర్ రవీందర్ సింగ్ గారికి, అందరికీ ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు नमस्कार తెలియజేస్తా ఉన్నాను। हम पूरे करीमनगर शहर से आज आपका यूनियन मिनिस्टर भी हो, मैं भी और पुराना मंत्री एमएलए सब यहाँ करीमनगर राजनीति से ताल्लुकत है। हम सबका मांग एक ही है, पहले आप एक बार जब बोले इस पूरा एरिया का एक ही तकलीफ है, वो डंप यार्ड निकालना, सब ताली बजा के एक बार मंत्री को डंप यार्ड यहाँ से हटाने के लिए जोरदार तालियों से डिमांड को रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए మీ అందరితో విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఆ డంప్ యార్డ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటాం। మంత్రి గారితో సహా కేంద్ర మంత్రి గారు ఒకసారి గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టి దాని సీరియస్ బాధ్యత సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా। और यहाँ प्रदेश सरकार से आज बहुत स्पीडी अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप अर्बन मिनिस्टर है, पहले हमारा देवपाल रेड्डी थे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। बहुत सारे म्यूनिसिपालिटीज को कारपोरेशन में अंडर ड्रेनेज से लेके अर्बन हाउसिंग में बहुत सारे पैसे देते थे और मेट्रो रेल भी दिए। आज हम तेलंगाना सरकार से आपसे शाम में शायद चीफ मिनिस्टर के साथ रिव्यू है अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। हम आपसे क्या क्या तेलंगाना प्रदेश सरकार को जरूरत है हम आपको बताएंगे। हमारे यहाँ करीमनगर तक जो भी है हमारा मंत्री यहाँ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन कर ले, जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारा मंत्री देगा हम उनके पूरे सपोर्ट में है। और करीमनगर के लिए आप कुछ भी करके डेवलपमेंट में आपके आने का मकसद ये खड़ा करके जाने की जरूरत है। आप तेलुगु तो थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी सीख लिए, ऐसे ही हम लोग के ऊपर प्यार बना के या करीमनगर की जनता के एक अच्छा डेवलपमेंट के बारे में कुछ ऐलान करके जाइए। जो आज तेलंगाना सरकार अभी हमारा भाई मंत्री बोले हम सब लोगों को घर देने के लिए ऐलान किया है इंदिरम्मा का नाम पे, और रेशन कार्ड दे रहे, बहुत सारे काम कर रहे। उसमें केंद्र सरकार के पहले मौजूदा सरकार केंद्र सरकार से मदद लेने के लिए तैयार था, नहीं था वो बात अभी मत लीजिए। मगर हम लोग तो तेलंगाना प्रदेश सरकार हमारा नेता रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम केंद्र सरकार का पूरा पूरा सहयोग लेने के लिए पूरे केंद्र मंत्री से हम बार बार मिल रहे हैं। हम कुछ चाहते हैं तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना डेवलपमेंट की जरूरत है। तेलंगाना डेवलपमेंट में केंद्र का सरकार का सहयोग भी चाहिए। इसीलिए मैं ये मांग करते हुए और ये स्मार्ट सिटी बना जबका एमपी विनोद कुमार को भी आज याद करना पड़ता है। विनोद कुमार जी एमपी थे तो स्मार्ट सिटी एक्चुअली हैदराबाद गए थे तो करीमनगर को लाए, उसके बाद कार्रवाई हमारा बात मैं भी एमपी थे, मेरा बात विनोद कुमार आया, विनोद कुमार जी के बाद बंडी संजय जी वो काम को लेके आगे चल रहे। तो हम सब लोग मिलके डेवलपमेंट के बारे में कल जैसा हमारा भाई बंडी संजय ने बोला राजनीति एक अलगे और डेवलपमेंट एक है। जरूर నేను కరీంనగర్ బిడ్డను హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యుని మంత్రిని కావచ్చు, కానీ కరీంనగర్ సంబంధించినటువంటి ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి నరం మరియు ప్రతి ఒక్క అంశం మీద సహకారాలతో ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి సంబంధించి ఆనాడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంత తెలంగాణకు సెంట్రల్ గతంలో ఇవాళ ఈ జిల్లా అభివృద్ధి రాష్ట్రంలో నెమ్మదిగా ఉండేందుకు రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరం కలిసి ముందుకు పోవాలని మనం పనిచేస్తూ మరి ప్రజల గౌరవం विजय को हम सबके साथ आपको वेलकम करते हुए धन्यवाद। तो आपने आया इतना बड़ा काम को अपने जनता के उसमें रख दिए, हम आपको धन्यवाद करते हुए अंदर के हृदयपूर्वक धन्यवाद తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। అందరికీ నమస్కారం। నేటి కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు సోదరులు నగర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మేయర్ శ్రీ సునీల్రావు గారు,
నేటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి చాలా బిజీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎట్టి బస్సులో కరీంనగర్ రావాలి సార్. స్మార్ట్ సిటీ పనులను ప్రారంభోత్సవం చేయాలి. చాలా సమస్యలతో ఇంకా తల్లడిల్లుతున్నాం. కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలతో కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్యలతో మీరు వచ్చి మాకు ఆశీర్వదించాలని చెప్పిన వెంటనే గౌరవ మేయర్ గారు కోరిన వెంటనే వారిని కోరిన తర్వాత నేను మన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడే పొన్న ప్రభాకర్ గారు కూడా ఫోన్ చేసినప్పుడే తప్పకుండా మంత్రి గారిని కరీంనగర్ తీసుకురావాలని చెప్పిన తర్వాత వారు వెంటనే అన్ని పనులను పక్కబెట్టి రోజు కరీంనగర్ రావడం జరిగింది. శ్రీ మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక స్వాగతం పడుతూ మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వారికి కార్యక్రమం సంబంధం లేకుండా ఎట్టి బస్సులో కరీంనగర్ కూడా నా శాఖకు సంబంధించి గృహాలు ఎక్కువ ఇస్తా, ఇంద్రమ ఇళ్ళ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇండ్లను మనకు ఎక్కువడానికే వచ్చినటువంటి మా పొంగులేటి శ్రీనన్న గారు, అదేవిధంగా మా అన్న మా సోదరుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు మా అన్న గౌముల కమలాకర్ గారు. నాకు పొన్నమన్నకంటే పోయినా ఏం లేవు, గ్యాప్స్ ఏం లేవు. నాకు కమలాకర్ కూడా గ్యాప్స్ ఏమి లేవు. ఇక కొంచెం ప్రభాకరం కమలాకరం అది కూడా పోతుంది సార్, ఉండదు ఇక అవి కూడా పోతాయి. ఇక దీంతో ఈ స్టేజ్తో క్లోజ్. ఇక డౌట్ వస్తుంది ఏదేమన్నా ఓ నవ్వుతలేరు, ఏం డౌట్ లేదు, అందరం కలిసి ఉంటాను, ఏం ఇబ్బంది లేదు. అలా ఇవాళ ఈ వేదిక చూసినాక మా సీనియర్ల పరిశ్రమ మా ఖమ్మంలో పోతే ఊకే కొట్టుకుంటారా, ఏడిపోయినా నొల్లెత్తుంది. కరీంనగర్ లో అందరు నవ్వుకుంటే ప్రశాంతంగా అందరు కలిసి ఉన్నారు అంటే ఆ బస్ అంటే అభివృద్ధికి ఇది ఒక ప్రధాన ఉదాహరణ. కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ విషయంలో అందరూ కలిసి అనేది ఒక మంచి సంకేతం పోయింది వాళ్ళు. అదేవిధంగా మాజీ మేయర్ గౌరవ పెద్దలు రవీందర్ సింగ్ గారు, గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, గౌరవ కలెక్టర్ గారు, గౌరవ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, వేదిక గౌరవ కార్పొరేటర్లకు, ఇచ్చేటువంటి పెద్దలకు, మీడియా మిత్రులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం. చాలా సంతోషం. చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు స్మార్ట్ సిటీ పనులను పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి చూడండి నాయకులు శ్రీ మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు, వారి తండ్రి కిరాణా షాప్ నడుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారంగా వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాలకు వచ్చి హర్యానాలో 2 పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి, విద్యుత్, దాంతోపాటు హౌసింగ్ మంత్రిగా 3 ప్రధానమైన బాధ్యతలు చేపడుతున్న వ్యక్తి వారు. నరేంద్ర మోడీ గారికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి కాబట్టి 3 ప్రధానమైన శాఖలు వారికి ఇచ్చిన వాళ్ళు. ఇవాళ మన అందరి విషయాలు మన సమస్యలను నరేంద్ర మోడీ గారికి తీసుకుపోయి ఈ కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ లో ఇంకా అందంగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతోని వారు మనందరినీ ఆశీర్వదించడం రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు ఉదయమే ఒక పార్కు, దాంతో పాటు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, దాంతో పాటు 24 గంటల నీటి సరఫరా. మీకు తెలుగు రాష్ట్రాలు కాదు, ఈ సౌత్ లో ఎక్కడ కూడా ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా 4000 కనెక్షన్స్ 24 అవర్స్ వాటర్ కనెక్షన్ ఈ సౌత్ లో ఎక్కలేదు. మొట్టమొదటిసారి స్మార్ట్ సిటీలో భాగంగా ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ పేరు మీద 4000 కనెక్షన్ ఇస్తున్నట్టు నిజంగా దీనికి సహకరి కష్టపడి పనిచేసినటువంటి గౌరవ మేయర్ గారికి, గౌరవ పాలక వర్గం అందరికీ, గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాం. కమలాకర్ వారు కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్నాం. ఇది ఎక్కలేదు కాబట్టి ఇప్పుడే మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, కేంద్ర మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, సార్ ఓన్లీ ఇవి 4 డివిజన్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ అంతా కూడా ఈ 24 అవర్స్ వాటర్ సప్లై ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ శాఖ నుంచి ప్రత్యేకంగా మాకు నిధులు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కూడా వారికి కోరడం జరుగుతున్నది. దాంతోపాటు మా పొన్న ప్రభాకర్ అన్న ఆవేదన చెప్పాడు. ప్రభాకర్ అన్న ఆవేదన చెప్పాడు. మీ అందరికీ ఆ వాయిస్ అర్థం కాలే. మీ అందరికీ ఆ డంపింగ్ యార్డ్ కంపు చాలా ఇష్టం అంటున్నాను మీకు, అందుకే ఎవరు సపోర్ట్ గట్టి కొట్టుబట్టే. మా ప్రభాకర్ అన్న చాలా ఆవేదన మంచి అయిపోయాడు. కాబట్టి అలా మంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి అందరు లేచి నిలబడి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ కంపు మాకు పోవాలని చెప్పి ఒక్కసారి విజ్ఞప్తి చేయడం అందరూ సార్ మిత్రులు కూడా కూర్చున్న అంతా లేచి మీకు కంపు అవసరమైన కూర్చొని లేకుండా నిలిచి వాళ్ళు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా ఆ డంపింగ్ యార్డు దానివల్ల చాలా नुकसान हो रहा सर. करीमनगर में बर्निंग इशू है सर, वो डंपिंग यार्ड का इशू पूरा जनता को नुकसान हो रहा सर.
आप कृपया करके वो डंपिंग यार्ड से विमुक्ति करिए सर कभी कन्वर्ट చేయండి ప్లీజ్ సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సార్ ఇది కాబట్టి డంపింగ్ యార్డ్ విషయంలో తప్పకుండా వారు స్పందిస్తారని చెప్పి వారు ప్రధాన సమస్య ఆ డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యను వారు పరిష్కరిస్తారని చెప్పి ఒక నమ్మకం విశ్వాసం ఉంది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్ని రకాల స్మార్ట్ సిటీ ప్రకటించిన తర్వాత అన్ని రకాల నిధులను విడుదల చేస్తుండడం వల్లనే ఇవాళ స్మార్ట్ సిటీ వాళ్ళ పనులు పూర్తి కాబోతున్నాయి. వాళ్ళు సరే కొంత ఇబ్బందులు వస్తున్నప్పుడు కూడా మొదట విడుదల కాని సందర్భంలో కూడా స్టాండింగ్ కమిటీలో నేను చాలా సీరియస్ గా గొడవ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వెంటనే ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయడం కరీంనగర్ కానీ వరంగల్ కానీ దాని తర్వాత పనులని త్వరితగతిన పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ యొక్క టర్మ్ అయిపోయినప్పుడు కూడా మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారు మంత్రి అయిన తర్వాత స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ ఆపే ప్రసక్తి లేదు. ఇప్పుడు పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పనులు పూర్తి ఎవరు కూడా స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ గా ఆ టైం పొడిగిస్తా అని చెప్పి వారు ప్రత్యేకంగా పొడిగించారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని 24 hours వాటర్ సప్లై కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటాం వారి కృషి వల్ల. కాబట్టి కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కు అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వేములవాడ దేవస్థానాన్ని స్మార్ట్ మన ప్రసాదం స్కీమ్ కింద పెట్టాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయాన్ని కరీంనగర్ ఎల్ఎండిని కూడా టూరిజం రామాయణ సర్క్యూట్ కింద టూరిజం కింద పెట్టాలని చెప్పి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసిన తర్వాత సంబంధిత శాఖ మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. దాంతో పాటు పొన్న ప్రభాకర్ ఏం చేసిందంటే నవోదయ స్కీములు ఎట్టి పట్ల వంగరికి ఇస్తేనే ఇంకోసారి మీతో మాట్లాడతా లేకుండా మాట్లాడని వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను కూడా కేంద్ర మంత్రిని కలిసాక సిరిసిల్ల దాంతోపాటు సిరిసిల్ల హుస్నాబాద్ రెండు ప్రాంతాలకు కూడా నవోదయ స్కూల్ ను శాంక్షన్ చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. దాదాపు శాంక్షన్ చేశాడు. దాంతో పాటు కరీంనగర్ ప్రజలందరూ ఎదురు చూడండి ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేయబోతుంది కరీంనగర్ కి సంబంధించి. కాబట్టి ఇట్లా అనేక నిధులు కేంద్రం నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి అందరం కలిసికట్టుగా ఈ అభివృద్ధి కోసం ముందుతాం. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తక్కువేం చేయలేదు. 10 సంవత్సరాల్లో 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన ఘనత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. కేవలం 1,50,000 కోట్ల రూపాయలను జాతీయ రహదారులకు ఇష్టం. ఇవాళ కేవలం పెద్దపల్లి తప్ప 32 జిల్లాలకు జాతీయ రహదారుల విస్తరణ జరిగింది. పెద్దపల్లి కూడా అతి త్వరలో దాన్ని కూడా జాతీయ రహదారి విస్తరణ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. 32,000 కోట్ల రూపాయలను రైల్వే నిధులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ముందుకు సాగుతానే కలిసి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతానే రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమైన విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం. కాబట్టి అందరం కలిసిమెలిసి ఎట్టిపోతూ ఈ కరీంనగర్ అభివృద్ధికి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మేమందరం ముందుకు వస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సమయం లేదు. వారు మళ్ళీ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ ఉంది. ఢిల్లీ పోవాల్సి వారు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మన సమస్యలు వారికి చెప్పినాం కాబట్టి వారు మన సమస్యలను స్పందిస్తారని చెప్పి ఒక ఆశతోని ఈ రోజు మనం ఉన్నాం. కాబట్టి దానికోసమే ఇంత పెద్ద సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా సహకరించండి. ఈ భేదాభిప్రాయాలు పక్కబెట్టి అందరం కలిసిమెలిసి అన్ని జెండాలు పక్కబెట్టి అభివృద్ధి ఎజెండాగా మనం ముందు ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా కరీంనగర్ ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు గెలిపించిన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మీ ఆశీర్వాదంతో గెలిచిన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మీరు గెలిపించిన తర్వాత నన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు మంత్రిని చేసిన తర్వాత ఎట్టి బస్సులో కరీంనగర్ అభివృద్ధిని ఆపే ప్రసక్తి లేదు. ఏ ఆశతోని ఏ ఆలోచనతోని మీరు ఒక బాధ్యతను నా భుజ స్కంధాల మీద పెట్టారో ఈ కరీంనగర్ పుట్టిన బిడ్డగా ఈ మానేరు నీళ్లు తాగిన కాబట్టి తప్పకుండా ఈ కరీంనగర్ అభివృద్ధికి కంకణ బద్దునే ముందుకు సాగుతా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై.